کہ حکومت کا جاتے جاتے عوام کو بڑا جھٹکا لگا دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 19.95 کا اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 272.95 فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 19.90 مہنگا ہو گیا ہے۔ نئی قیمت 273.40 فی لیٹر مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاع کیا۔ آزادی کے مہینے کا پہلا دن ہی خوشی کے بجائے عوام پر غم کا طوفان بن کر آیا۔ حکومت نے عوام پر وزنی پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ۔ پیٹرول کی قیمت میں 19.95 کا بڑا اضافہ۔ نئی قیمت 272.95 ہو گئی۔ ڈیزل 19.90 فی لیٹر تک مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 273.40 ہو گئی۔ پہلے ہی مہنگائی کے ستائے عوام کہتے ہیں حکومت نے غریب کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ مزدور آدمی ہوں میں، 500 روپیہ میری دیہڑی ہے، کیسے گزارا کریں گے یار؟ 250-300 کا پٹرول ڈالتے ہیں پھر کام پہ جاتے ہیں۔ یہ حکومت کو چاہیے ریلیف دینی چاہیے، یہ ریلیف دینے کی بجائے مزید پٹرول مہنگا کر دیتے ہیں۔ غریب آدمی ہے جن کی دیہڑی 500-700 ہے، وہ کیسے یہ مسئلہ حل کریں گے؟ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کے ساتھ تاجر بھی پریشان۔ ملک گیر ہڑتال کا اندیا دے دیا کہ اب تاجر قیادت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو معیشت اور تجارت کے لیے خطرناک قرار دے دیا ہے۔ عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں پر تاجر بھی پریشان۔ تاجر قیادت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو معیشت، تجارت اور عام آدمی کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ مرکزی صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ خالد پرویز کا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ اقدام سمجھ سے بالا ہے۔ اتنا بڑا اضافہ کر کے غریب عوام پر پہاڑ جتنا بوجھ لاد دیا گیا۔ حکومت اضافے پر فوری نظر ثانی کرے۔ غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اس سے ہر چیز مہنگی ہوگی، ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ پہلے غریبوں کی پہنچ سے باہر ہے اور اب اس کے 20 روپے بڑھنے سے 20 روپے ایک بڑی رقم ہوتی ہے، جس پر سبزی دال ہر چیز پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ اس کو انجمن تاجران آل پاکستان مسترد کرتی ہے، کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر نے اندیا دیا کہ معیشت اور تجارت پہلے ہی پستی کا شکار ہے۔ 20 روپے کا اضافہ غیر منصفانہ ہے۔ حکومت اضافہ واپس لے ورنہ تاجر اور عوام سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوں گے۔ معیشت تو تباہ ہو چکی ہے اور بھی تباہ ہوگی، تو پھر لوگوں کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو کیا سوچ رہی ہے؟ اس کو فوری واپس لیا جائے، جیسے بھی وہ حالات کو گزارا کریں۔ ہم صبر شکر کر کے گزارا کر رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں اپنے سلسلے نظام کو، لیکن یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اب برداشت سے باہر ہے۔ تاجر قیادت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر مہنگائی کی شرح مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ محکمہ خوراک کے چینی مافیا کے خلاف بنائے گئے قانون سے بھی ذخیرہ اندوز باز نہ آئے۔ چینی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ چینی کی پرچون پر فی کلو قیمت 110 روپے سے بڑھ کر 160 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ شہر میں چینی کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں۔ 98 روپے فی کلو والی چینی شہری 160 روپے کلو تک خریدنے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ چینی کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام دکھائی دینے لگی۔ چینی 100 کلو والی بوری کا ایکس مل ریٹ 11,000 روپے سے بڑھ کر 13,700 روپے ہو گیا۔ پرچون کی دکانوں پر چینی 155 سے 160 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ ہول سیلرز کا کہنا ہے کہ چینی کی ملز مالکان کو ایکسپورٹ کی اجازت روکی جائے۔ ایکسپورٹ بند ہونے سے مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں کنٹرول ہوں گی۔ ہول سیلرز کے مطابق چینی ایکس مل ریٹ کے مطابق 135 روپے فی کلو میں پڑ رہی ہے۔ سیکرٹری خوراک زمان بٹو کا کہنا ہے کہ نئے قانون میں سٹہ بازی کی سزا 3 سال بامشقت ہے۔ کین کمشنر کے پاس مکمل اختیارات ہیں۔ سٹہ بازوں کی فہرست آ چکی ہے، بہت جلد ان کو نکیل ڈال دی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں آٹے کی قیمتیں ایک مرتبہ پھر بڑھنے لگیں۔ اوپن مارکیٹ میں فی کلو آٹا 147 روپے تک فروخت ہونے لگا ہے۔ محکمہ خوراک اور ضلع انتظامیہ کے مجسٹریٹ ذخیرہ اندوزوں کو نکیل ڈالنے میں ناکام ہو گئے۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ سرکاری گوداموں سے گندم کی ریلیز پر تاحال پابندی۔ اوپن مارکیٹ میں گندم ڈیلر مافیا کا راج برقرار۔ محکمہ خوراک ذخیرہ اندوزوں کو نکیل ڈالنے میں بری طرح ناکام۔ شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2900 روپے سے تجاوز کر گیا۔ دکاندار 20 کلو آٹے کا تھیلا 2950 روپے کا فروخت کرنے لگے۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1480 روپے کا فروخت ہونے لگا۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2500 روپے میں بک رہا ہے۔ سیکرٹری
खुराक जमान वट्टू का कहना है कि गंदम माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि इम्पोर्टेड गंदम मंगवाई जा रही है, जिससे कीमतों में कमी आएगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया नायाब हो गई हैं। सुखनहर यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा गायब हो गया है, जबकि बुजुर्ग सार्फिन आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ओपन मार्केट में महंगाई, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की किल्लत, आवाम रिलीफ को तरस गए। एक से दूसरे स्टोर के चक्कर लगाने पर मजबूर। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। सुखनहर यूटिलिटी स्टोर पर सार्फिन का रश, सब्सिडाइज आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें, घंटों इंतजार के बाद भी सस्ता आटा नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना है कि सुबह सवेरे आते हैं और आटे के हसूल के लिए लाइनों में लग जाते हैं। जब बारी आती है तो आटा खत्म हो जाता है। सुबह 6 बजे 5 बजे आते हैं, आटा किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। इधर आते हैं 95 तोड़े आटे के, 15 तोड़े जो से ना आखिरी मिनट वालों को ये देते हैं, 30 तोड़े 50 औरतों को देते हैं, 30 आदमियों को देते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत मार्केट में सस्ता आटा देकर लोगों को इस जिल्लत से बचाए। बात करेंगे डॉलर की कदर के हवाले से। रवां कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 287 रुपये की हद अबूर कर गया। मंगल को इंटरबैंक डॉलर रेट में 90 पैसे का इजाफा हुआ, जिससे इंटरबैंक डॉलर रेट 287 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ और दिन भर बैंकारी औकात के दौरान डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर रेट 293 रुपये तक बरकरार रहा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर समेत मुल्क भर में इस वक्त सुपर मून नज़ारा देखा जा सकता है, जो मामूल से बड़ा और ज़्यादा रोशन है। ये नज़ारा सिर्फ इस वक्त होता है जब चांद ज़मीन के इंतहाई करीब होता है। दोनों के दरमियान फासला तकरीबन 3,57,344 किलोमीटर है। इस वक्त आसमान पर नजर आने वाला चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर समेत मुल्क भर में इस वक्त सुपर मून नज़ारा अब देखा जा रहा है, जो मामूल से बड़ा और ज़्यादा रोशन है। इस नज़ारे के बारे में बताएंगे सुहेल कैसर जी, बताइए। इस साल जो सुपर मून है उसका एक मरतबा फिर नज़ारा किया जा रहा है, और एक नज़ारा तो जो है वो आज हम कर रहे हैं और एक नज़ारा 30 अगस्त को किया जा सकेगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ज़मीन और चांद के दरमियान फासला काफ़ी कम है मामूल से, और ये फासला तकरीबन 3,57,344 किलोमीटर है। और ज़मीन के करीब आने की वजह से सूरज जो है 14% ज़्यादा बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई दे रहा है। अगरचे लाहौर में बादल हैं, लेकिन गाहे बगाहे ये जो नज़ारा है वो देखने को मिल जाता है। और आप इसके बाद हमें मज़ीद इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, जब 30 अगस्त को एक मरतबा फिर सुपर मून का नज़ारा किया जा सकेगा। और उसके बाद कई सालों तक ऐसा कोई मौका नहीं आएगा कि सिर्फ एक माह के दौरान 2 मरतबा सुपर मून का नज़ारा हो जाए। लेकिन एक चीज़ इस हवाले से ज़रूर कहना चाहेंगे कि अफसोस की बात है कि पहले जब इस तरह का कोई सिलसिला सामने आता था, तो अमूमी तौर पर जो तालीमी इदारे हैं, जो दरसगाहें हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए जाते थे। लेकिन अब ये रुझान कम होता चला जा रहा है। हालांकि इसमें तलबा और तालिबात के लिए सीखने को बहुत कुछ होता है, लेकिन बहरहाल अब वो चीज़ दिखाई नहीं देती। ये सूरत हाल है जी इस वक्त सुपर मून की, जो पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के दीगर मुतअद्दिद ममालिक में भी देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर, आपने आगाह किया। पंजाब हुकूमत ने तंबाकू नोशी कंट्रोल करने के लिए सूबाई और डिविजनल सतह पर अमल दरामद कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। कमेटी के चेयरमैन सेक्रेटरी सेहत पंजाब और डिविजनल कमेटियों के सरबराह मुतल्लिका कमिश्नर होंगे। वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं कि कमेटियाँ तंबाकू से पाक शहर मंसूबे के तहत पंजाब को स्मोक फ्री बनाने के लिए काम करेंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइए। तो ये कमेटियां तंबाकू से पाक शहर मंसूबे के तहत पंजाब को स्मोक फ्री बनाने के लिए काम करेंगी। वफाकी हुकूमत के तावन से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मरी को तंबाकू से पाक शहर बनाया जाएगा। तंबाकू पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो है वो खामोश कातिल समझा जाता है। मिनिस्टर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि सिगरेट पीने वाले तंबाकू से नहीं, अपनी जिंदगी और घर वालों से प्यार करें। इस हवाले से तंबाकू नोशी से हर साल 1,70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मौत के मुंह में चले जाते हैं।
पाकिस्तान में तंबाकू नोशी की रोकथाम की कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद जो करना है वो जरूरी है। और तंबाकू नोशी कैंसर के अलावा अमराज कलब, टीबी, फालज और दीगर बीमारियों का बायस भी बनता है। मुख्तलिफ सूरतों में तंबाकू का इस्तेमाल हर साल लाखों हलाकतों का सबब बन रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि सूबाई वज़ीर सेहत ने वज़ारत कौमी सेहत वफाकी के वफद से मुलाकात भी की और तंबाकू नोशी कंट्रोल करने के लिए काम करने वाली बैनुल-अक़वामी एनजीओज और यूनियन इंटरनेशनल की ग्लोबल इन्फोर्समेंट प्रोग्राम मैनेजर को कैथी राइट से भी वफद में शामिल थी और उनसे मुलाकात की। टोबैको कंट्रोल सेल वज़ारत कौमी सेहत के प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद आफ्ताब इकबाल ने इजलास को ब्रीफिंग दी। ठीक है, सजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।